जी अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, मैं हूं ज़िशान अली और तुसी देख रहे हो जी ड्रामा फैसलाबाद। मैं अज मौजूद हाँ ननकाना साहब बाबा गुरु नानक की धरती। अज मैं उस जगह पर मौजूद हाँ जिथे साडे सिख भरा बहुत सारे ख्वाहिशमंद सी कि सानू ज़ियारत कराई जाए उस जगह की जिथे बाबा जी ने जन्म लिया, यानी कि बाबा जी गुरु नानक का जन्म स्थान मेरे पिछे तुसी देख भी रहे हो। तो आओ गुरुद्वारे के अंदर चलते हैं तो उत्थे जाके तुहानू बाकी की सैर करवाने हैं, बाकी दी चीज़ां दिखाने हैं। उत्थे कुछ दोस्त साडे बैठे भी ने, उन्होंने भी मुलाकात होएगी तो बाबा जी के गुरुद्वारे के अंदरों तुहाडे नाल दर्शन भी हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया जी दोस्तों। बाबा जी के गुरुद्वारे के अंदर जाने तो पहले चंगी तरह पैर साफ करने पैंदे ने, पाक साफ होने तो बाद दाखिल होना पैंदा है। तो यह बाबा जी की सुहाने उमरे के बारे च सारा कुछ लिखा गया कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारी है, किस तरह उन्होंने दूसरे मजहब के लोगों नाल भी वक्त गुजारिया और खसूसी तौर पर मुसलमानों के नाल उन्होंं खास वक्त गुजरिया है। तो ये हवाले नाल सारी ज़िंदगी उन्होंने जी है वो लिखी गई है और तुसी देख भी रहे हो, असी भी ज़ियारत की है, पढ़िया भी है। तो इंशाअल्लाह तुहानू ये बारे च आने वाले कुछ एपीसोड के फिर दोबारा दर्शन करवावांगे। जी अस्सलाम वालेकुम जी। अज असी बाबा जी गुरुद्वारा गुरु नानक सरकार के जन्म स्थान से उत्थे मौजूद हाँ। तो साढ़े कुछ दोस्त ने इंडिया के जोड़े सिख भरा साढ़े नाल ख्वाहिशमंद थे कि सानू उत्थे दर्शन करा दो तो साड़ी उत्थे जाके चलो हाज़री लगवा दो। तो जोड़े दोस्तों ने मैंने कहा सी उन्होंने हाज़री भी हो गई है तो दर्शन मैं इंशाअल्लाह करवावांगा। मेरे नाल प्रेम सिंह साहब मौजूद ने तो उन्होंने गुफ्तगू करते हैं बाबा जी की जिंदगी के बारे में कुछ चीज़ा मालूमात असी जो साढ़े इलम च नहीं सी उन्होंने बारे में कोई डिस्कस कर रहे हैं, कोई मालूमात लेने जी। की हाल चाल बहुत मेहरबानी जी आए इन दूर चल के आए और इस प्यार ਨੂੰ लेके आए कि ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ दोस्त ने बाबा जी के मनण वाले साढ़े सिख भरा ਜਿਹੜੇ इंडिया च नहीं है वो देशों च बैठे ने एक पंजाबी का लगाओ करके भी दूसरा प्यार बनता है। बाबा जी तो सब साझे बनाओ तो उसके हवाले के नाल तुसी उस प्यार को वंडण वास्ते आए हो। कि वो लोग जोड़े दूर दराड़े बैठे जे नहीं दे सकते नहीं पहुँच सकते, चलो वो इस वीडियो राही जोड़े है वो दर्शन कर सकते। तो जी सबनों जी आया बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा। बैठे इत्थे बाबा जी के चरणों वो मुकद्दस पवित्र स्थान जिथे सिख धर्म के बानी गुरु नानक साहब 1469 आप जी का इतने जन्म होया, पैदा हुए, जन्म करके गुरुद्वारा जन्म अस्थान किया जाता है। और ये नगर जिन्हों अज ननकाना साहब कह के याद किया जाता है। इत्थे जो एक परिवार भट्टियां का राय भोए खां भट्टी उन्हों का पुत्र राय बलार खां भट्टी, ये सारा इलाका उन्होंने मलकीयत सी। तलवंडी मैं उत्थे आ रहा कि जिस तरह गुरु नानक साहब के जन्म तो पहले एक पुरानी जिमें एक रवायत सीना बसीना आ रही है कि इस इलाके में राय भोए की तलवंडी कहा जाता है। राय भोए खां भट्टी के नाम से तलवंडी बजती सी। और जो बाबा जी का जन्म होया आप दे कौतक सामने आए, करामात हुई तो राय बलार जोड़े रब के बड़ी नेक गुरु सी उन्होंने गुरु साहब दी करामात देखिया, संगत की, बड़े मुतासर सी क्योंकि जो उन्होंने गुरु साहब के विचार वटांदरे सारे सुने, करामात देखिया तो अक्सर जोड़ा ना आप जी के वाल साहब मेहता कल्याण दास जी जिन्होंने कालू जी भी कहते थे, मेहता कालू, उन्होंने क्या करते सन कि मेहता कालू तेरा पुत्र जोड़ा नानक है ये कोई आम बच्चा नहीं, ये रब का वली है, रब का भगत है। तो यही वजह सी कि जिवें एक रवायत भी आती है कि 750 मरबा जमीन गुरु साहब की अकीदत राय बलार जी ने पेश किया। 750 मरबा जमीन अज भी जी है महकमा औकाफ के अंडर इस गुरुद्वारा साहब के मौजूद है। और इसी तरह फिर राय बलार जी ने सिर्फ ज़मीन ही नहीं दान की या गुरु साहब के नाम डोनेट की, बल्कि इस नगर का जोड़ा नाम सी वो भी गुरु नानक साहब के नाम से करता। राय कोई दी तलवंडी तो इनू नाम देता नानकियाना।
ਕਿ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਨਾਨਕ ਆਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਕ ਆਣਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਨਾਨਕ ਆਣਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਇਹਤਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕੱਦਸ ਕਰਕੇ ਅਦਬ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਮਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਦਬ ਕਰ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰੇ ਇੱਥੇ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਚਰਨ ਪਏ, ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੈਠੇ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 7 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ। ਅਤੇ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੀ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ। ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਉੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਕਾਇਦਾ ਤਬਲੀਗ ਦੌਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਇਬਤਦਾਈ ਤਰਬੀਅਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੁਣ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਅਨਾਇਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੂਜ਼ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਅਨਾਇਤ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਬਚਪਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਮਿਲਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੱਝੀਆਂ ਚਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੱਝਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੱਝਾਂ ਚਰਾਉਂਦੇ ਚਰਾਉਂਦੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ, ਲੇਟ ਗਏ, ਸੌਂ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਧੁੱਪ ਆਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਾਗ ਨੇ ਛਾਂ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ। ਇਸੀ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੀਸ 'ਤੇ ਛਾਂ ਕੀਤੀ ਨਾਗ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਾਗ ਨੇ ਛਾਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਗ ਨੇ ਛਾਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਗੇੜਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਲੰਘਦਾ ਤਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਬਾਕੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਧੁੱਪ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਨਕ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛਾਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਸੀ, ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਜੀ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜੀ 14-15 ਸਾਲ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਲਿਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੱਬ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਗ ਵੀ ਛਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਬਲੀਗੀ ਦੌਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪਾਕਪਤਨ ਸ਼ਰੀਫ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਸੀ ਸ਼ੇਖ ਇਬਰਾਹਿਮ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ 16ਵੇਂ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਸੀ। ਆਪ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 200-250 ਸਾਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਉੱਥੇ ਗਏ ਪਾਕਪਤਨ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕਲਾਮ ਲਿਆ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਕਲਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਵੇਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਰੀਦਾ ਊ ਸਾਸ ਸੁਬਹ ਨਵਾਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰ, ਜੋ ਸਿਰ ਸਾਈਂ ਨਾਨਵੇਂ ਸੋ ਸਿਰ ਖਾਪਤਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ, ਵੁਜ਼ੂ ਕਰ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ, ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਦਾ ਕਰ। ਅਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ, ਨਾਮ ਧਿਆਓ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਖਾਏ ਕੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀ, ਫਰੀਦਾ ਦੇਖ ਪਰਾਈ ਚੋਪੜੀ ਨਾ ਤਰਸਾਏ ਜੀ। ਇੱਕ ਆਮ ਸਾਦਾ ਫਹਿਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸੀ ਸਾਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਦਾ ਲਾਈਫ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਮੈਸੇਜ, ਤਰਬੀਅਤ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ। ਔਰ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਭਲਾਈ ਔਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਖਲੂਸ ਔਰ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਇੱਕ
ਸਬਕ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਕੜਾ, ਕੇਸਰੀ, ਕਿਰਪਾਨ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤਮਹੀਦ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਨੀ ਸਾਰੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਨਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋਰ ਆਏ, ਯਾਨੀ ਟੋਟਲ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ। ਫਿਰ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 1699 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸੀ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਕਾਰੀ ਵਰਦੀ। ਪੰਜਕਾਰੀ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਵਾਲ, ਕੇਸ, ਕੰਗਾ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ 2 ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਗਾ ਕਰਨਾ, ਕੇਸ, ਕੰਗਾ, ਕੜਾ, ਕਛਹਿਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਛਾ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ। ਇਹ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਫਲਸਫਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸਿਰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਦੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ। ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪੀ ਮੁਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਦਾੜੀ ਔਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸਲ 'ਚ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ, ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਸਮਾਨ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਪੰਥ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਰਾਪਨ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਹੁਕਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਖੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਦਾਇਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜ਼ਿਲਤ ਖੁਆਰੀ ਸਾਡੀ ਮੁਕੱਦਰ ਬਣ ਗਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਜਵਾਬ ਉਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਮਰ 'ਤੇ 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਫਰਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੰਦਾ 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਮਾਬਰਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਬੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਚਾ ਉਮਤੀ ਮੈਂ ਕਹਿਲਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਾਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲेंगे, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਛੜ ਗਏ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਜਾਤ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦੂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ, ਜਬ ਇਹ ਗਏ ਵਿਪਰਨ ਕੀਰੀ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀ। ਜੇ ਇਹ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਰੀਤਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਜਕਾਰੀ ਵਰਦੀ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣਾ। ਹੁਣ ਉਮਤੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਾ ਪੀ ਸੌਂ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਜੁਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਕੁਰਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਸੇਜ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰੀ ਕਮੀ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜੋ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੀਏ। ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਚ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਦਰਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਦਰਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸਥਾਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਾ ਦਿਓ ਤੇ आओ जी बिस्मिल्लाह। दर्शन करवाने। ਜੀ ਆਓ ਬਿਸਮਿल्लाह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕੱਦਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕਤ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਚ ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਜਾਓ। ਆਓ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। सुख मांगत दुख आगे आवे, सो सुख में न मांगे पावे। बिखिया अजो सुरस प्यासा, ऐसे होइए राजा राम निवासा। ऐसो ऐसो राम डराना, सो उधर आगे हो जाओ, जाना उधर उधर हो जाओ। मन से खा जिंदगी तन में मन नहीं देखा, इस मन को कोई कोई जो पाए। अन छूटे मन का समाए, गुर प्रसादी जे देव नामा। भगत के प्रेम नहीं है जाना, हाल इस मन को कोई आम न जाना। जाका परम गया ते साजना पहचाना, इस मन को रूप न रेखिया पाई। प्यासा ऐसे होइए राजा राम निवासा। ऐसो ऐसो ब्रह्म डराना, सो उधर आगे हो जाओ, जाना उधर उधर हो जाओ। मन से खा जिंदगी तन में मन में होए कबूल समाए। इस मन का कोई जाने पेव, ए मन लेन पे देव। जियो जो एक असगर शरीरा, इस मन पवे ले लो रो रे कबीरा। गोरी कबीरे गोरी गुहारे रे, ए नस एक नाम जो जाके ए तक से पहल साधक सकल मनिहारे। एक नाम कलप तरकारे, जो हर हरे सोए आना होए न आना। क्या कबीर राम नाम पहचाना, गोरी पी सो रटी। रे जियो नीलत लायक तो नाही, आतज तक कहाँ दे जाए रहा। जाको ठाकर ऊंचा होए, सोयन पर कर जात न सोए। सो सबरिया कर पूरा, सदा संग आई हर दूर। तोला चरण सरने जाके, कह जन जन का नानी आके। सबू कहे जाती बाता, सो सिमरत निष्पत्ति दाता। कह कबीर पूरन जन सोई, जब हृदय और न कोई। कौन को भूत पिता को कापो, कौन मरे वो दे संतापे। हर ठग जब को ठगर ठगोरी। ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਲਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ੋਹਦਾ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪਾਲਕੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਮੁਕਾਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ तमाम ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀ ਆ ਕੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। जी दोस्तों, आज हम मौजूद हैं ननकाना साहब, बाबा गुरु नानक की धरती, वो धरती जहाँ पे आपका जन्म स्थान हुआ। और यहाँ के जो सिख हैं वो ऐसे ही है, उनके जो मुर्शद हैं उनकी आंखों के सामने हैं और यहाँ पे वो कारोबार कर रहे हैं। ननकाना साहब में बहुत सारे सिख भाई रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब भी मेला लगता है तो इंडिया से, दूसरे ममालिक से, आउट ऑफ कंट्री से यहाँ पे लोग ज़ियारत के लिए आते हैं। तो इनसे ये ख़रीदारी करते हैं, छोटी छोटी सी ना चीज़ें इन्होंने रखी हुई हैं। तो आज हमारे साथ हमारे भाई हैं जो कि शॉप है उनकी बिल्कुल गुरुद्वारा बाबा गुरु नानक सरकार के बिल्कुल सामने। तो उनसे बातचीत करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि यहाँ का माहौल कैसा, आप कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। और सत श्री अकाल। सत श्री अकाल सर। की हाल चाल है? शुक्र करम रब दी ज़ात दा।
ਤਬੀਅਤ ਸੇ ਠੀਕ ਹੈ? ਵੱਲ ਹੈ ਸਰ ਜੀ, ਵੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਗਾਨੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹਾਂ ਜੀ ਬੇਗਾਨੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਦਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਬੇਗਾਨਾ ਨਾ ਸਮਝਣ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮੁਲਕ ਸਮਝਣ, ਆਪਣੀ ਹੀ ਧਰਤੀ ਸਮਝਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਉੱਧਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਧਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਰਦ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਰਦ ਉੱਥੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਓ, ਕੋਈ ਖਿਆਲਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸਰ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ। ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੁਰਾਈ ਵੇਖਣੀ, ਅੱਛਾਈ ਵੇਖਣੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ ਆ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਬੁਰਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ਕਿ ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਹੀ ਨੂਰ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਨੂਰ ਨੇ, ਉਹ ਖੁਦ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜੱਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਰਜੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸਜਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਉਸ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਨਾਮ ਲਓ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਖੁਦਾ। ਟਰੈਕ ਅਲੱਗ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਗਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਵਾਹਦਾਹੂ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਰਚਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਧਰ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਰ ਜੀ ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬਦਸਲੂਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਮੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਈ ਲੋਕ ਫੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਮੁਸਲਿਮ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ 'ਚ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਅਕਲੀਅਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ 14 ਅਗਸਤ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ 14 ਅਗਸਤ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕੌਲੇ ਹੁਣ YouTube 'ਤੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਸ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਅਕਲੀਅਤ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਦਾ ਤਹੱਫੁਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ ਮੋਦੀ, ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ YouTube ਫਰੋਲ ਲਓ, ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਫਰੋਲ ਲਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ। ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ, ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਤਜ਼ਲੀਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਖਿਦਮਤ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਮੋਦੀ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਖੜੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੁਝ ਕਲਮਾਤ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਰਾ ਕੀਮਤੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ।
ਹਾਂਜੀ ਆਪਣਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ सत श्री अकाल जी वाहगुरू जी का खालसा वाहगुरू जी की फतेह अस्सलाम वालेकुम जी। और जशन आज़ादी ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੋਣ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਨ 1469 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਦੇ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਮਿਲੇ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਮਿਲੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿੱਟੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਚੁੰਮ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬੋਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹੀ ਘਰ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤ ਕਰਾਮਾਤ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਦਾਈ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਾਈ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਦਾਈ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਊੜਾ ਊਂਟ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਊਂਟ ਮਟੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਊੜਾ ਉਪਮਾ ਤਾਕੀ ਕੀ ਜਜਾ ਕਾਂਤ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਕਿ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ, ਉਹ ਵਧੇਗਾ ਕਦੀ ਕੱਟੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਰੀ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਾਲਿदैन ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਬਿਮਾਰ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹਕੀਮ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਕੀਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ, ਹਕੀਮ ਨੇ ਬਜਾਏ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੱਸਣ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੱਸਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸਮ 'ਚ ਰੋਗ ਨੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਔਰ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ 14 ਅਗਸਤ ਦੀ ਦੁਆ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 14 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਸ ਜਲੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਆਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੇਨ ਰਸਤਾ ਉਹ ਸੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮਤ ਸੋਚੋ, ਅਗਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਤੁਹਾਡੀ ਔਰ ਮੇਰੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅਗਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਖਰਾਬ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉੱਤੇ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ। ਚੌਹਵਾਰ ਨਾ ਕੋ ਦੇਵ ਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੋਟਾ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਨੇ ਪਰਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਈਅਤ ਮੁਬਾਰਕ ਸੀ, ਜਿਸਮੇ ਖਾਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਦਫੀਨ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 17 ਸਾਲ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 35 ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। 80,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ 18 ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਾਰੋਵਾਲ ਤੋਂ 16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੇ ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਆਪ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ 3 ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਰਿਜ਼ਕ ਕੇ ਹਲਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ। ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਤਕਸੀਮ ਕਰਕੇ ਖਾਓ। ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੇ 18 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦਫਨਾਣਾ ਜਾਂ ਜਲਾਣਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਚਾਦਰ ਔਰ ਫੁੱਲ ਹੈ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬੋਡੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਚਾਦਰ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚਾਦਰ ਖੁਦ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਖੁਦ ਪਾੜੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਚਾਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਜਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਗਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਾਣਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਝੁਠਿਆਈ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰੂਹਾਂ ਸੱਚੀਆਂ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਕਫ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਨਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਮਾਲ ਸਹੀ ਕਰੋ, ਜੰਨਤ ਅਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਜ਼ਹਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।
ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਨਕਾਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਖਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।